Good morning to everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Okay, so today's session we are going to discuss about unit 4. So unit 4 என்னன்றது பாத்தீங்களா? Have anyone seen the syllabus? Go through the syllabus. What is the name of unit 4? Project management, sir. Yes, yes, it is project management. So Management. yes, can anyone give a guess about what is project management? What is project management? What is project management? Okay, what is project first of all? Doing or constructing something, a new work or object, sir. Okay, where any other? அவ்வளோதானப்பா. Only one answer. So the process in a project to attain its objective, sir. Hello. Yes. Sir, the process it takes to attain the objective in the project or the goal. Objective like goal attainment வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்றது project management. How you are going to frame your objectives? On what basis you are going to frame? இல்ல சார் நம்ம அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது அதோட கோல் செட் பண்ணிட்டு தான் சார் அந்த கோலை அட்டைன் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்றது ப்ராசஸ் அதுதான் சார் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் the whole process is called as project. Okay. What do project managers do? What is his role? So they monitor and check whether the project is going on for right time or in a right process, and they monitor everything, sir, regarding the project. Okay. What skill do the project manager needed? If any personal skill that required or no need to required? So required, sir. What are the skills? So in planning, he must be in very well in planning and execution and the problem analysis. Then problem solving. Okay, fine. And Okay, money Venkatesh. Okay, yes, okay, sir. Venkatesh. Thank you. What are the key attributes of a good project manager should have? What are the key attributes should he have? So he must listen to his developers or trainees, sir. And he must carry their team to succeed his goals, whatever the circumstances may be. But he have to take and carry over the situations and problems and lead to the development, sir. Can you give any one example regarding this project management?
Anyone simple have to be paid. So in software, if we are giving something, the project development, the manager should develop the software with the trainees, developers along with the. Okay. And not only that, even whatever the project we are taking, we have to, the management should keep to some person to take over that, sir. That's it, sir. அவர் தான் நம்ம ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்னு சொல்லுவோமா, ஒரு டீம் லீடர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க சாஃப்ட்வேர்ல. ஓகே ஓகே. ஸோ வெங்கடேஷ் மட்டும் நான் கொஸ்டின் கேட்கலப்பா, எல்லாரையும் தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன், ரைட்டா? What are the steps to be followed to attain your goal in your organization? What are the steps to be carried out? See, if you considered you are a project manager in your organization, right? So you are having one project on your hand, right? So எப்படி நீங்க அதை எடுத்துட்டு போவீங்க? What are the steps to be followed to attain that particular goal? So time management, sir. இல்ல வெங்கடேஷ் நீங்க அமைதியா இருங்கப்பா. வேற இப்போ நான் பேசுறது வெங்கடேஷ் மட்டும் தான் கேக்குதா, இல்லை எல்லாருக்குமே ஆடியபிளா இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதை நான் தெரிஞ்சுக்கணும். Yes, sir, audible. அப்ப சொல்லுங்க. இப்போ நான் என்ன கேட்ட கொஸ்டின் புரியல உங்களுக்கு. ஐ திங்க் நீங்க இப்போ உங்களோட கம்பெனில வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து நீங்க ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரா இருக்கீங்க. உங்க கையில ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ராஜெக்டை சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து நீங்க எடுப்பீங்க? That is my question. டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் பேப்பர் படிச்சிருக்கீங்களா அண்டர் கிராஜுவேட்ல? படிக்கலையா நீங்க? உங்களுக்கு வராதம்மா அக்ரிகல்ச்சர்ல? இல்ல சார், நாங்க படிக்கல சார். ஓகே, அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு பார்ட்டாவது படிச்சிருக்கீங்களா இது ரிலேட்டடா? ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் டீம் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த மாதிரி இல்ல சார். எதுவுமே படிச்சதில்லை நீங்க? சரி, ஓகே. இப்போ நான் கேட்குற கொஸ்டினை கன்சிடர் பண்ணி நீங்களே ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் ஆன்சர்ஸ். இப்போ நான் கேட்ட கொஸ்டின் புரிஞ்சதுல உங்களுக்கு? என்ன கேட்டேங்க? சார், அந்த ப்ராஜெக்ட் பிளானுக்கு என்ன என்ன வேணும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க சார் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர். அப்புறம் அந்த கோல்ஸை செட் பண்ணுவாங்க ப்ராப்பரா. அப்புறம் அதை ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணணும் சார். அது போய் அது ப்ராஜெக்ட் ரீச் ஆகுமா, ஃபினான்ஷியல் காஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்லாம் பார்ப்பாங்க சார். அதுல என்ன ரிஸ்க்ஸ் இருக்கு, என்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு, அதையுமே அவங்க தான் சால்வ் பண்ணுவாங்க சார். ஓவர் கம் பண்ணி வரும். அந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க சார் அந்த ப்ராஜெக்ட். ஓகே ஓகேம்மா, தேங்க்யூ. சரவணன். சரவணன் பி இருக்கியாப்பா? ஆப்சண்டா? ஹலோ சார். என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? இவ்வளவு நேரம் அம்மா கூப்பிட்டுட்டு இருக்கேனேப்பா உன் பேரை. ஹலோ.
இப்ப கேக்குதா இல்லையா? ஹலோ, சொல்லு சரவணன். am I audible? வீட்டில் தான் சார் இருக்கேன். இப்ப நான் பேசுறது உங்களுக்கு லேட்டா ரிசீவ் ஆகுதா இல்ல எப்படி? சார் லாக் ஆகுது சார் பயங்கரமா. விட்டு விட்டு கேக்குது உனக்கு சார். மட்டுமா எல்லாருக்குமே வாப்பா அப்படி? சசிப்ரியா எனக்கு தெரியல சார். பக்கத்துல Yes, வந்து sir. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் ஒர்க் போயிட்டு பேசுறது இருக்கு. கொஞ்சம் லேக் ஆகுதாமா இல்ல எப்படி? எதனா பிரேக் இருக்கா Sir, வாய்ஸ்ல இல்ல? எனக்கு ஓகேவா கேக்குது. எனக்கு ஓகே. ஓகே. ஸோ இப்போ சரவணன் உங்க சைடு தான் இப்போ நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ். சரி ஓகே. நீங்க 7th அதான் செமஸ்டர்ல சார். டிக்யூஎம் ஓகே பேப்பர் சார். படிச்சிருக்கீங்களா? டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் பேப்பர். படிச்சிருக்கேன் சார். அப்ப ஆன்சர் பண்ணுப்பா கொஸ்டினுக்கு. ஹலோ, பிரேக் ஆகுது சார். விட்டு சரி விட்டு நீ கேக்குது. சார் சரி ஃபர்ஸ்ட் பண்ணு. வந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸ் டிஃபைன் பண்ணணும். ஹலோ, ம் கேக்குதா சார்? ம் சார் இப்போ நீ அன்மியூட் பண்ணிடுப்பா சார் விடுப்பா. இல்ல நீ அன்மியூட் பண்ணிடு. வெங்கடேஷ் வேற யாருப்பா மெக்கானிக்கல்? சரி ஓகே. நீங்க சரவணன் அப்புறம் சார் மைசெல்ஃப் சார். அதான் நீனு சரவணன் அப்புறம் 2 பேர் தானா? 2 மட்டும் சார். டாஸ் டெனில்சன் இல்லையா? நோ சார். இல்ல. ஹி பிலாங்ஸ் டு தி டிபார்ட்மெண்ட் சார். ட்ரிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்டா? எஸ் சார். ஓகே. டாஸ் டெனில்சன் இருக்கியாப்பா? ட்ரிபிள்ல வந்து நீங்க டிக்யூஎம் அப்படின்ற ஒரு பேப்பர் படிச்சிருப்பீங்கப்பா, கண்டிப்பா படிச்சிருப்பீங்க. 4th செமஸ்டர் 5th செமஸ்டர் என்ன பேப்பர்? ஐ திங்க் டோட்டல் குவாலிட்டி என்ன பேப்பர்? மேனேஜ்மெண்ட் பேப்பர். சார் எலக்டிவ்ல இருந்தது சார், எடுக்கல. எலக்டிவ்ல இருந்ததுனால படிக்கலையா நீங்க? ஆமா சார், அதுக்கு பதிலா பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன். சரி. அதுல சொல்லுங்க. பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ்லயே வரும்பா, சொல்லுங்க. சரி சார், ஐ மீன் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரோட குவாலிட்டி அது. வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் டு பி கேரிட் அவுட் டு அப்டைன் யுவர் கோல்? ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாரு ப்ராஜெக்டை சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு? சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் சார். அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இவ்வளவு ரிசல்ட் வேணும்னு சொல்லி, ஸோ அந்த டைமுக்குள்ள முடிக்கணும். தென் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ குறிப்பிட்ட டைம்ல இவ்வளவு ரிசல்ட் அப்டேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் இட் ஐ திங்க் சார். அவ்வளோதான்ப்பா. 2-3 இருந்தா போதும், உடனே அச்சீவ் பண்ணிடலாம். சரி ஓகே டாஸ் டெனில்சன் ரைட். தேங்க்யூ. ஸோ ஜெய் கணேஷ். ஜெய் கணேஷ் இருக்கியாப்பா? ஜெய் கணேஷ் அப்சென்டா? ஓகே. ஜெயபிரியா? எஸ் சார். எஸ் ஜெயபிரியா. வாட் இஸ் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்? ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னா ஒரு ப்ராஜெக்டோட கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுத்தா அச்சீவ் பண்ண முடியும் அதுதான். Okay. What do the project manager do? What are the skills he required? அந்த லைக் அந்த ப்ராஜெக்டோட ஒர்க்கை பத்தி ஃபுல் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் அவருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் சார். ஓகே. அப்புறம் டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும். தென் ஒரு டீமை லீட் பண்றதுக்கு லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும். கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணும் சார். ஓகே. இப்பதான் படிச்சீங்களாமா நெட்ல எல்லாத்தையும் இல்ல? இல்ல சார், இதெல்லாம் சும்மா காமனா. சரி ஓகே. நான் क्वेश्चन எவ்வளவு நேரமா கேட்டுட்டு இருக்கேன். கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு சார். அப்படியா? இப்போ ஆனா நீங்க ஆன்சர் பண்ணும்போது எதுவும் பிரேக் ஆகல. எனக்கு நான் பேசுறது உங்களுக்கு பிரேக் ஆகல. அது எப்படி? எஸ் சார், அதான் சார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது சார். அதனால இல்லம்மா அதுதான். இல்ல கொஞ்சம் பிரேக் ஆனாலும் என்ன क्वेश्चन கேட்டிருந்தது நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அட்லீஸ்ட் ஏதாவது சொல்லியிருப்பீங்களே, இன்புட்ஸ் கொடுத்துருக்கணும்ல நீங்க.
நான் கால் பண்ற வரைக்கும் நீங்க அமைதியாவே இருக்கீங்க. பிரேக் ஆயிடுச்சு இப்ப வாய்ஸ். இல்ல ஸோ இப்படிதான் இண்டிவிஜுவலா நான் கால் ஃபர் பண்ணுமோ ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்டா? அப்படி பண்ண என்னைக்குமா நான் போர்ஷன் முடிக்கிறது, என்னைக்கு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் சொல்லுங்க. நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் 2 வீக்ஸ் பிஃபோரே இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ட்டு. பிரேக் ஆகுது சார். ஸோ நீங்க சொல்றீங்க இப்போ பிரேக் ஆகுது. அதாம்மா ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் பண்றீங்க. அட்லீஸ்ட் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், உங்களுக்கு ஏதாவது நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுனாக்கா அட்லீஸ்ட் சேட் பாக்ஸ்லயாவது எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க, ஆன்சர்ஸை கன்வே பண்ணுங்க நான் சொல்லிட்டேன். நான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்தே சொல்லியிருக்கேன். லாஸ்ட் செமஸ்டர் கூட நான் அதை சொல்லியிருக்கேன். என்ன இஷ்யூஸ் இருந்துச்சோ இல்லை ஏதாவது ஆன்சர்ஸ் உங்களால கன்வே பண்ண முடியலன்னா சேட் பாக்ஸ்ல மெசேஜ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன். நான் சொல்ற அந்த ஒரு செஷன் பண்றீங்க அவ்வளவுதான். அதுக்கு அடுத்த செஷன்லாம் வரும்போது அப்படியே விட்டுடுறீங்க எல்லாருமே. எனக்கு புரியுது உங்க சைட்ல நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ் இருக்கு, எல்லாருக்குமே பர்ஃபெக்டா இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இருக்காதுன்றது எனக்கு தெரியும். ஈவன் தோ எனக்கு கூட தான் சம் டைம்ஸ்ல இஷ்யூஸ் எல்லாமே வருது. மீட்டிங் என்டர் ஆயிட்டீங்கன்னா சேட் பாக்ஸ்ல மெசேஜ் பண்ணா மெசேஜ் எப்போ வேணாலும் போய் ரிசீவ் ஆகலாம், நான் எப்போ வேணாலும் பார்த்துக்கலாம். அதை உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு, ஆன்சர்ஸ் வச்சிருக்கீங்க, பட் நான் கேட்கலாம் இருந்திருக்கீங்க இவ்வளவு நேரம். அதுக்கு வந்து ஒரு ரீசன் என்னன்னா நெட்வொர்க் இஷ்யூன்னு சொல்லிடுறீங்க ஒரே வார்த்தையில. நான் இப்படி திரும்பவும் ரிப்பீட் பண்றேன் சரியா, இந்த மாதிரி இருக்காதீங்க. எல்லாருமே தான் சொல்றேன், ஆல் 11 எல்லாருக்கும் சேர்த்து தான் இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் சரியா. இந்த மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணாதீங்க. நான் எத்தனையோ வாட்டி உங்களுக்கு ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன், பட் அதை நீங்க பண்ணிட்டே தான் இருக்கீங்க எல்லாருமே. சாட் பாக்ஸ்ல மெசேஜ் பண்றதுக்கு என்ன வந்துச்சுன்னு தெரியல உங்களுக்கு எல்லாருக்கும். இல்ல அது எப்படி பண்ணணும்னு தெரியலையா என்னன்னு தெரியல, தெரியாமலாம் இல்லை உங்களுக்கு. சரி ஓகே, லீவ் தட். ஸோ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னாக்கா which it is nothing but it is a process of leading the work of team to achieve all project goals within the given constraint. ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் கோல் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் யுவர் ஆர்கனைசேஷன், இப்போ உங்க கையில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, ஸோ யூ மஸ்ட் அட்டைன் தட் கோல் வித்தின் அ ஷார்ட் டியூரேஷன் ரைட்டா. ஸோ அதுக்கு நீங்க வந்து வித்தின் த கிவன் கன்ஸ்டைன்ட்குள்ள நீங்க எப்படி அட்டைன் பண்றீங்க, அதுதான் உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட். அண்ட் வாட் ஆர் த ஸ்கில்ஸ் ஹீ ரெக்வைர்ட் அப்படின்னாக்கா, planning first foremost thing it is planning. So planning which must be very important right. So how you are going to execute your project, on what way you are going to execute right. So the planning which must be very important, and organizing and directing the completion of a specific object for an organization while ensuring the project on the time la வந்து நீங்க கம்ப்ளீட் பண்றீங்களா, and on the budget குள்ள you are going to complete that project right. So என்னென்ன அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாமே நீங்க ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்றது எல்லாமே என்னது அதில் வந்துடணும் ரைட்டா. அண்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஒன் ஹவுஸ் ரைட்டா. ஸோ ஒரு இப்போ லேண்டு உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்கு ரைட்டா. ஸோ ஒரு 2 acres லேண்ட் அவைலபிள் இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஒன் நியூ பில்டிங் ரைட்டா ஆன் யுவர் ட்ரீம் ஹோம் ரைட்டா. ஸோ வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ அப்படின்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன பண்ணுவீங்க, நீங்க யூ ஆர் கோயிங் டு மேக் அ பிளான் ரைட்டா. ஸோ வீடு வந்து என்ன எப்படி இருக்கணும், என்ன டிசைன்ஸ்ல இருக்கணும், எப்படி பிளான் பண்றீங்க அப்படின்றது விச் மஸ்ட் பி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டா. ஸோ பிளானிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க, டிசைனிங் பண்ணுவாங்க ரைட்டா. ஸோ பிளான் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டிசைன் பண்ணி அதை அது ஃபர்தரா எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க ரைட்டா. ஸோ அதுக்கு வித்தின் த டைம் டியூரேஷன்ஸ் விச் மஸ்ட் பி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஹோமை வந்து நீங்க கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு ஒரு 1 year 2 years அப்படின்ற ஒரு டைம் லிமிட்டை வந்து செட் பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த டைம் லிமிட்குள்ள யூ ஆர் கோயிங் டு கம்ப்ளீட் யுவர் ஒர்க் ரைட்டா. ஸோ அங்க வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரா யார் ஆக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, சூப்பர்வைசர் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட், இல்ல அந்த ஹவுஸ் கட்டி கொடுக்கறதுக்கு வந்து யார் வந்து கான்ட்ராக்ட் எடுத்தாங்களோ அதுல வந்து சூப்பர்வைசர்னு யாராவது ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. ஸோ ஹீ இஸ் த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர். ஸோ ஹீ இஸ் ஹேவிங் தட் ஸ்கில், பிளானிங், ஆர்கனைசிங் ரைட்டா. அண்ட் ஆன் டைம்ல கம்ப்ளீட் பண்றது, டெசிஷன் ஆன் டைம்ல எடுக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் சடன் ப்ராப்ளம் வில் அக்கர் ஆன் யுவர் work அப்படின்னாக்கா, so how you are going to resolve that particular problem within that short duration, within on the time right, which must be very important. So இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா these are the skill while the project managers are having right. So அந்த ஹவுஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, பிளான்
கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வித்தின் த டைம்குள்ள கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் யுவர் ஒர்க் டு யுவர் கஸ்டமர். ஸோ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, வீடு எல்லாத்தையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பெயிண்டிங் ஒர்க், எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் எல்லாமே முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலா என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஹவுஸ் வந்து யார் வந்து கொடுத்துருந்தாங்களோ, இவங்களுக்கு அந்த ஒர்க்கை யார் வந்து அசைன் பண்ணியிருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு இவங்க ரிட்டர்ன் கொடுக்கறது தான் என்னது, இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டோட கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட், ரைட்? அண்ட் let's see, it is a project management. So what are the topics while involved in your syllabus in unit 4 project management அப்படினாக்கா, so project preparation, so how you are going to prepare the particular project, right up. So project preparation, which must be very important, and the detailed project report, how you are going to give a detailed project report. For example, for இண்டஸ்ட்ரியோ எடுத்துக்கிறீங்க, சரியா? இண்டஸ்ட்ரியில் எடுத்துக்கிறீங்க, ஒரு ஆடிட்டிங் ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னாக்கா, அந்த ஆடிட்டிங் ஒர்க் வந்து இட் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் அ ப்ராஜெக்ட் which must be assigned by your organization, right? So அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல உங்களுக்கு வந்து இப்போ அந்த ப்ராஜெக்டை பர்டிகுலராக அசைன் பண்ணியிருக்காங்க, ஆடிட்டிங் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ ஆடிட்டிங் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பண்ணீங்க, ஆடிட்டிங் என்னென்ன தேவையோ எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு டீடைல்டு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ரிப்பேர்ட், ரைட்டா? அண்ட் ரீசன்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும்னாக்கா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்காங்க, ரைட்டா? ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நீட்டோட பிரச்சனைகள் என்னென்ன அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் அனலைசிஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்டா? ஸோ அதுக்கு ஒரு டீம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ரைட்டா? ஸோ டீம் ஆஃப் மெம்பர்ஸ். ஸோ அதில் ஏகே ராஜன் அப்படின்றவர் வந்து அவர் தான் ஹெட், ஹீ இஸ் அ ஹெட் பர்சன் ஆஃப் தட் ஆர்கனைசிங் டீம், ரைட்? ஸோ அவரோட தலைமையில் அந்த அனலைசிஸ் பண்ணுறாங்க, ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு டீடைல்டு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அவங்க, அந்த இன்னும் ஒரு 10 days ஆர் 15 daysல தே ஆர் கோயிங் டு சப்மிட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட், ரைட்டா? ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து அவங்க ஒரு டீடைல்டு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ண போகிறாங்க, ரைட்டா? ஸோ லைக் வைஸ் இன் யுவர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆர் இன் யுவர் இன்ஸ்டியூட், ரைட்டா? அப்படி இல்லைன்னா நீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ அ மினி ப்ராஜெக்ட் ஆர் மெயின் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னாக்கா, ஸோ என்ன பண்ணுவீங்க, மினி ப்ராஜெக்ட் அண்ட் மெயின் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃப்ரேம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ், ரைட்டா? ஸோ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து விச் மஸ்ட் பி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒன்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் வந்து நீங்க ஃப்ரேம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா, ப்ராஜெக்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்றது விச் மஸ்ட் பி வெரி சிம்பிள், ரைட்டா? ஏன் அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, என்ன பண்ண போறீங்கன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ ப்ராஜெக்டை எப்படி நீங்க எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரு பார்த்து உங்களுக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிடும், ரைட்? ஸோ அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம், நீங்கள் ப்ராஜெக்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம், ரைட்? ஸோ அப்ஜெக்டிவ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறது விச் மஸ்ட் பி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் மெயின் திங் இன் யுவர் ப்ராஜெக்ட், ரைட்டா? ஸோ ஒன்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் வாஸ் ஃப்ரேம்ட் அப்படின்ற போது வாட் இஸ் அ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்னாக்கா, டிசைனிங், ரைட்டா? ஸோ டிசைனிங் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது பண்ணுவீங்க. டிசைனிங்க்கு அப்புறம் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் எடுப்பீங்க. ரிசல்ட் எடுத்ததுக்கப்புறம் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ, யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் அ டீடைல்ட் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட். ஸோ அதான் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்னு சொல்றீங்களா? ஸோ ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ன்றது என்னதுனாக்கா, நீங்க என்ன ஒர்க் பண்ணீங்களோ அதை வந்து இன் ரிட்டர்ன்ல வந்து டு சப்மிட், ரைட்? ஸோ அதுதான். ஸோ டீடைல்டு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் அப்படின்றது we are going to discuss in யூனிட் 4. அண்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்ரைசல், எஸ், ப்ராஜெக்ட் அப்ரைசல்னா என்னப்பா? வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட் அப்ரைசல்? ப்ராஜெக்ட் அப்ரைசல்னா என்ன? ப்ராஜெக்ட் அப்ரைசல்னா என்னப்பா? Think am I audible or not? Yes, okay. ப்ராஜெக்ட் அப்ரைசல்னா என்னப்பா? அப்ரைசல்னா என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அந்த வார்த்தை மீனிங் ஏதாவது? Say yes or no? Yes sir. Yes. What is that? What is project appraisal? Sir, judgment of யாருக்காவது ஆன்சர் தெரிஞ்சு உங்களுக்கு நெட்வொர்க் இஷ்யூவா இருந்துச்சு, இது வெங்கடேஸ்வர், வெயிட் அ மினிட். இப்போ யாருக்காவது ஆன்சர் தெரிஞ்சு உங்களுக்கு நெட்வொர்க் இஷ்யூவா இருந்துச்சுனாக்கா ப்ளீஸ் யூ கேன் சென்ட் யுவர் ஆன்சர்ஸ் த்ரூ த சாட் பாக்ஸ், ரைட்டா? ஓகே. எஸ் வெங்கடேஷ், வாட் இஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்ரைசல்? சார் அது எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்காங்க பேசுறாங்க சார். புரியல, என்ன சொல்லுங்க திரும்ப. எப்படி ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ணி செஞ்சிருக்காங்கன்னா இதெல்லாம் வரைக்கும் எப்படி கேரி ஓவர் பண்ணிருக்காங்க செஞ்சிருக்காங்க, அவங்க என்னென்ன மெத்தட்ல, அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றாங்க சார். ஓகே. வேற
ப்ராஜெக்டோட அசஸ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் எவ்வளோ evaluation. ஓகே, அசஸ்மெண்ட் அண்ட் எவாலுவேஷன். ஸோ அப்ரைசல் நானக்க எவாலுவேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம், ரைட்? தட் இஸ் அ மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட் அப்ரைசல். ஸோ ப்ராஜெக்ட் அப்ரைசல் அப்படின்னாக்கா, ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க, ரைட்டு? ஸோ வாட் பேசிஸ் what is the need for that project appraisal? What are the things which must be very important? Right, okay. So see, project appraisal which it is nothing but it is a key factor of the project to check variety of project proposal, right? So whether we can use various appraisal methods, right? So whether the project is accepted or rejected, right? So other than evaluation, for example, if you are going to do your mini project or main project, right? So project appraisal which must be nothing but ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய வைவா வைஸ் வைக்கிறாங்க, ரைட்டா? ஸோ என் செமஸ்டர் வைவா வைஸ் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க, ரைட்டா? ஸோ வைவாவில் வந்து என்ன பண்ணீங்க, யூர் கோயிங் டு கிவ் அ டீடைல்டு ப்ரெசன்டேஷன் அபவுட் யுவர் ப்ராஜெக்ட், ரைட்டா? ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து வெதர் இட் இஸ் அக்செப்டபிள் ஆர் ரிஜெக்டட் அப்படின்றது ஹூ இஸ் கோயிங் டு டிசைட் அப்படின்னாக்கா த எக்ஸ்டர்னல் மெம்பர்ஸ் he is going to decide, right? So he is going to evaluate your project to check whether it is viability of the project proposal. So it is good for our environmental, whether the project is accept or rejected. So he is going to take a decision, right? So this is a project appraisal அப்படின்னு சொல்றது, right? So appraisal அப்படின்னாக்கா which must be nothing but it is a evaluations அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம், project evaluations அப்படின்றது, right? And what are the things அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன். ஸோ காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன்ஸ் அப்படிங்கும் போது, ஸோ வாட் ஆர் த காஸ்ட், ஃபினான்ஷியல் வைஸ் வந்து எக்கனாமிக் காஸ்ட், ஃபினான்ஷியல் காஸ்ட், ரைட்டா? ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்னென்ன காஸ்டஸ் வந்து நீங்க இன்கார்பரேட் பண்றீங்க, இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்றது எல்லா காஸ்ட்டுமே அனாலிசிஸ் பண்றது. இட் இஸ் அ ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன்ஸ் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் ரிஸ்க் அனாலிசிஸ், project financing, project evaluation. So these are all the topics while involved in unit 4 project management, right? And okay, so screen sharing irukappa? No, sir. Right. இப்போ இருக்கா? Yes. 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 Okay. Okay ma, thank you. So project management அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோம், right? And so project அப்படின்னா என்ன, it has a set of objectives or a mission. So as I told, right, a set of objectives or a mission. So once the objective is achieved அப்படின்னா the project is treated as completed, right? So before going to start the project, you are going to frame certain objectives on your project, right? So once the objective is achieved அப்படின்னாக்க the project is treated as completed, right? So example, construction of highways between cities A to B of 20 kilometers, right? ஸோ என்ன பண்றாங்க, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்ரோ ரயிலே இருக்கு, ரைட்டா? ஸோ மெட்ரோ ரயில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னை டு திருச்சி மெட்ரோ ரயில் போடுறாங்க அப்படின்னாக்கா, ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, நமக்கு ஒன்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட், மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட், ரைட்டா? ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எப்படி கேரிட் அவுட் பண்ணணும், எவ்வளோ பர்சன்ஸ் வந்து இன்வால்வ் பண்ணணும் ஒர்க் பண்றதுக்கு, ரைட்டா? அண்ட் என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ்லாம் தேவைப்படுது, ஃபினான்ஷியல் காஸ்ட் வந்து எவ்வளோ ஆகும், ரைட்டா? ஸோ இந்த எல்லா ஃபேக்டர்ஸுமே என்ன பண்ணுவாங்க, கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட்ல, ரைட்டா? ஸோ ப்ராஜெக்ட்ல கன்சிடர் பண்ணி டீம் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்றது, ரைட்டா? ஸோ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரா வந்து யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம், ரைட்டா? அவருக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே இருக்கணும். ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு கிவ் அ டீடைல்ட் ரிப்போர்ட் பிஃபோர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அ ப்ராஜெக்ட், ரைட்டா? ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், ப்ராஜெக்ட் ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு எப்படி கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, ஒன்ஸ் ஆல் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் வில் பி கேரிட் அவுட் சக்சஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னாக்கா,
once your objective is achieved அப்படின்னாக்க they can treat it as it is a completed mission, so it is a completed project அப்படின்றது மாதிரி சொல்லிடலாம், right? And life cycle of a project, it must be consist of 4 stages. First one, it is a conception stage. Second, it is design stage. Third, implementation. And fourth one, commissioning, right? So what is conception stage over here? Any idea from anyone? What it defined? What this first stage and conception stage அப்படின்னா என்ன? What it defined? The objectives are there. Yeah, I let's think like see here objectives. over. Yes, in detail. So conception stage அப்படின்னாக்கா where the project ideas are conceived, right? So here this in this conception stage you are going to give your inputs. You are going to give your inputs and to frame objectives for your particular project. So that is the first stage of the project life cycle, right? And once first stage is completed அப்படின்னாக்கா, so now we are going to enter in a second stage, that is a design stage, right? So you're going to design a uh, project, design your project. For example, layout பண்ணிருக்கீங்க உங்களோட ஹோம்க்கு அப்படின்னும் போது, ஸோ ஹோம்கோட லேஅவுட்டை பேஸ் பண்ணி you are going to design with the help of some softwares, right? And where the detailed design of different project areas are carried out over here in the stage 2. And third one, it is the implementation stage. So implementation அப்படின்றது which it is nothing but once second stage is completed அப்படின்னாக்கா you are going to hand over that designing work to a particular person, to a person, right? ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் இருக்காரு அப்படின்னாக்கா, ஸோ அவர்கிட்ட யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் யுவர் நீங்க டிசைன் பண்ண லேஅவுட்டை வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் ஹிம், ரைட்டா? ஸோ அதை வச்சு என்ன பண்ணுவார், அவர் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவார். வேர் த ப்ராஜெக்ட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் ஆஸ் பர் த டிசைன், ஸோ ஆஸ் பர் த டைமென்ஷன்ஸ், ஆஸ் பர் த கெப்பாசிட்டி, ரைட்டா? நாட் ஒன்லி த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ல மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம்னு கிடையாது, ரைட்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு இன்ஸ்டால்ட் நியூ சோலார் பவர் பிளான்ட் அப்படின்னாக்கா, ஸோ சோலார் பவர் பிளான்ட்டுக்கு நீங்க வந்து எவ்வளோ ஏரியாஸ் வந்து ரெக்வைர்டு ஏரியா எவ்வளோ, ரைட்டா? ஸோ பவர் பிளான்ட்ல என்னென்ன காம்பனன்ஸ் எல்லாம் வைக்க போறோம், ஸோ அதோட ஏரியாஸ் எல்லாம் எவ்வளோ, ரைட்டா? ஸோ அதெல்லாமே ஒரு டீடைல்டு பிளான்ட் லேஅவுட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்து தே ஆர் கோயிங் டு ஃப்ரேம், ரைட்டா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கன்செப்ஷன் ஸ்டேஜ்ல தே ஆர் கோயிங் டு ஃபிக்ஸ் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ், ரைட்டா? ஸோ எவ்வளோ என்ன ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, ஸோ எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றது, எவ்வளோ மெகாவாட் வந்து பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்றது, ரைட்டா? அண்ட் இதனால ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ், ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஏதாவது வருதா, எல்லாமே கன்சிடர் பண்ணி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து தே ஹேவ் டு ஃப்ரேம், ரைட்டா? ஸோ டிசைன் ஸ்டேஜ்ல வந்து தே ஆர் கோயிங் டு give a detailed plant layout of a solar power plant, right? So design பண்ணதுக்கு அப்புறம் and where the project is implemented as per the design, that is a third stage, implementation stage, right? So அது என்ன பண்ணுவாங்க, that must be hand over to the ஒரு person, particular person, right? That design work, அவர் வந்து அந்த டிசைன்ல என்ன டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கோ as per the dimensions they are going to implement that work. So it involves the stage 3, implementation stage, right? And the fourth one, it is a commissioning stage. Commissioning stage அப்படின்னாக்கா where the project is commissioned after implementation, or commissioning indicates the end of life cycle. Yes, what it indicates, what is a stage 4 defined? Commissioning stage அப்படின்றது என்ன டிஃபைன் பண்றாங்க? The first 3 stages which must be very simple to understand you all, right? What is the fourth stage I will define? The execution of project as implementing Execution of a project. Yes, sir. Okay, what is the meaning of the word commissioning? Commissioned ன்னு சொல்றாங்களா, what it defined? So read out the last line. Commissioning indicates the end of life cycle. End stage. Yes. இது புது வாய்ஸ் ஆள் நீங்க பேசுறீங்களா? Yes, sir. சொல்லுங்க, ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அதை கேட்கிற அந்த வாய்ஸ், சொல்லுங்க. End stage, sir. End of the project stage. Yes.
Okay, so same as it is commissioning stage அப்படினாக்க execution stage ன்னு சொல்லலாம். And it indicates the end of the life cycle. For example, once நீங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா, ஸோ அதோடைய லைஃப் சைக்கிள் எண்ட் லைஃப் பீரியட் எவ்வளோ அப்படின்றது நீங்க கால்குலேட் பண்ணிடலாம், ரைட்டா? ஸோ a project has a defined time limit, so it is a first main important thing, right? So இதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. டைம் லிமிட் குள்ள நம்ம வந்து முடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோலார் பவர் பிளான்ட் வந்து இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட், இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு இன்ஸ்டால்ட் அப்படின்னாக்கா, ஸோ எவ்வளோ இயர்ஸ் வந்து இட் ரெக்வைர்டு ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் அப்படின்றது ஃப்ரேம் பண்ணுவீங்க, அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது, ரைட்டா? ஸோ அது வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து has a definite time limit. Energy project is unique project involved diverse area, hence a personal from a different discipline interact, which calls for the teamwork. And risk and uncertainty will always be present. Yes, uncertainty will always be present. So you all know about the meaning, what is uncertainty, right? Last class itself we discussed about this uncertainty. So risk and uncertainty will always be present. Planning is hence necessary to tackle it, right? And yes, what are the good key attributes of a good project manager will have, right? And read out this. These are all the good attributes, key attributes of a good project manager he must having, right? First one, it is planning and organization skill. So planning and organization skill, it is first and foremost main attributes of a project manager. And second one, it is personally management skill. Third one, communication skill. So communication skill, which must be very important, not only the project manager, in any field, for like in industries, in institution, right? Or in classes, right? எங்க போனாலும் சரிப்பா, in hospitals or in your house, right? So communication skill, which must be very important, right? So fourth one, change orientation. Fifth one, it is ability to solve problem in their totality, right? So ability to solve problem, which must be very important key attributes, one of the important key attributes of a good project manager. And sixth one, it is a high energy level. So energy level வந்து நமக்கு ஹையா இருக்கணும், right? If you are having a low energy level அப்படின்னாக்கா, what about the project conditions அப்படின்னாக்கா, it must be it must be it must be taken more than 1 year, what you are prescribed in your objectives about the time limit. For example, in your objectives you are specified the time limit which must be less than 1 year அப்படின்னாக்கா, if you are having a low energy level அப்படின்னாக்கா, obviously it must be greater than that 1 year at your time limit. You are going to complete your project not within the time, right? So you must have a high energy level. That is major one. And ambition for achievement. So what is the achievement of a project, of your project அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் நீ ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுங்க, ரைட்? அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ், சாரி, அந்த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க ஆம்பிஷனா கன்சிடர் பண்ணி யூ ஆர் கோயிங் டு கம்ப்ளீட் யுவர் ப்ராஜெக்ட், right? So you must be taking as that achievement as your ambition, right? So ambition for achievement, which must be very important. And ability to take a suggestion, right? So suggestions வந்து which must be always welcome in not only the construction work, industry side and the institution side, or in your home, right? So suggestion, ability to take a suggestion, which is very important to you, all of you. In understanding the view of project team members and having a sympathetic attitude towards them. So it is a very important one, right? Understanding the views of project team members. So once a project would be framed அப்படின்னாக்கா, so in the particular project minimum 4 to 5 members will be involved. So depending upon the project, how many members will be involved in a particular project, right? For example, in industries, if you are having one project அப்படிங்கும்போது, so அந்த projectல how many persons will be involved அப்படின்றது you are going to choose, right? So the view of project team members, so அவங்கள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது வந்து which must be very important. So understanding வந்து it is a very important one for a team, for a project,
ஆர் டீம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லலாம், ரைட்? ஸோ டீம் ஒர்க் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கணும், ரைட்டா? ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். And ability to develop alternative actions quickly, right? It is also very important, ability to develop alternative actions quickly. For example, if for example ஒரு மெஷின்ஸ் வந்து இப்போ சடனா பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டா என்ன பண்றது, ஆர் ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வந்து வரணும் இப்போ பட் அது வரல அப்படிங்கும் போது அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டா என்ன பண்றது. அப்படி இல்லைன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ல வந்து பார்த்தோன்னாக்கா இன்னைக்கு நீங்க சிமெண்ட் எடுக்க போறீங்க அப்படின்னா சிமெண்ட் அவைலபிள் இல்லைனாக்கா அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டா என்ன ஒர்க் பண்றது, ரைட்டா? ஸோ ஆளுங்கெல்லாம் வந்திருப்பாங்க வேலைக்கு, உங்களுக்கு சிமெண்ட் இல்லாம போயிருக்கும், ரைட்டா? இல்ல வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கும், அன்னைக்கு வந்து அந்த ஒர்க்கை நீங்க அசைன் பண்ணிருப்பீங்க பட் அந்த ஒர்க்கை வந்து நீங்க கேரிட் அவுட் பண்ண முடியல அப்படிங்கும் போது what is the alternative actions you're going to take, which must be very important, right? So ability to develop the alternative actions quickly, which is very important over here. And we can say it as in other word we can say it as a decision making maker also, right? So decision making skill வந்து இதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம், right? And the 11th one, it is knowledge of project management methods and tool. So what are the project so என்னென்ன methods இருக்கு சரியா, how you are going to complete your project, on what basis, what method you are going to complete your project, right? And என்ன tools வந்து you are going to use for attaining your goal. ஸோ அதில் கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்கணும். அண்ட் 12th one, ability to make a self evaluation. So self evaluation which must be very important, not only the project managers, for all the human beings it must be very important for all of us, right? And effective time management, it is also very important for not only for project managers, for all the human beings it must be very important. Effective time management which must be very important in all the human life, all your. And capacity to relate current events to the project or project management. So current event என்ன இருக்கு அப்படின்றத update yourself, right? That is very important. An ability to handle the project management software tools or package. Yes, it is also very important. For example, if you are going to ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ் வந்து நீங்க கத்துருக்கணும், ரைட்? ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் இருக்காருனாக்கா இது அது ரிலேட்டடா, அந்த ஃபீல்டு ரிலேட்டடா he knows some software skills, uh, to ability to handle that project management software tools and package. So அவருக்கு வந்து அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். He knows some of the software which must be related to his career, right? Which is very important over here. And sixth one, it was a flair for sense of humor, and it is also very important, sense of humor, which is very important for all of us. Solving issues, problems immediately without postponing them. So it is very important one. Solving issues and problems immediately without postponing them. ஸோ அதை தள்ளி போடாமல் அந்த இஷ்யூஸ் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுறீங்க, எப்படி வந்து குயிக்காக சால்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது விச் மஸ்ட் பி. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த கீ ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் அ குட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ்ப்பா, ரைட்டா? ஸோ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது இட் இஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ், ரைட்டா? ஆர் யூ கேன் சே இட் அஸ் இட் இஸ் திஸ் ஆர் ஆல் த ஸ்கில்ஸ் while required to become a good project managers. So what are the skills he required அப்படின்றது தான், சரியா? ஸோ இது எல்லாமே இருக்கும் அவருக்கு, ரைட்? And 18th one, initiative and risk-taking ability, familiarity with the organization. Familiarity with the organization also very important, right? Tolerance for difference of opinion, delay, ambiguity, and knowledge of technology, conflict resolving capacities. So these are 22 key attributes which must be very important for a good project manager. And இதுல வந்து some of the points, some of the word, for example, communication skill, high energy level, right? And ability to develop the alternative actions, self evaluation, time management. So இது வந்து it is common to all of us, right? So not only the project managers. So these are all the 22 attributes that a project manager must have, right? சரவணன் இருக்கீங்கப்பா, சரவணன். சரவணன்
ரைட்டு, அவருக்கு லேட்டாக தான் போகுதுன்றாரு. சசிப்ரியா இருக்கீங்களாம்மா? சசிப்ரியா வி. எஸ் சார். ஓகே, டாபிக் சொன்னாங்க கிளாஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ். நோ சார். நேற்றே அவர்கிட்ட நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேனே எல்லாமே. மார்னிங்கே அவர் நோட் டவுன் பண்ணிட்டாரு. இன்னும் உங்களுக்கு யாருக்குமே ஷேர் பண்ணலையா டாபிக்ஸ்? பண்ணல சார். அவருக்கு எக்ஸாம் இருக்கிறத சொன்னாங்க சார், எஃப்எம் எக்ஸாமுக்கு. இன்னைக்கு எக்ஸாம் அவருக்கு? எஸ் சார். ஆமா சார். அவர் ஒருத்தருக்கு தான் அறியறா எஃப்எம்? தெரியல சார், பட் அவர் மட்டும் எழுதுறதா சொன்னாங்க. மீது எல்லாருமே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கீங்க, ஜெய் கணேஷ் அண்ட் அவரு 2 பேர் தவிர்த்து. தெரியல. ஓகே, ஸோ என்கிட்ட இருக்குமா? சரியா? ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்றேன். சசிப்ரியா தானே நீங்க? எஸ் சார். நான் வந்து அல்டர்னேட்டிவ் ரெப்ரசன்டேட்டிவா சரவணனை போட்டிருந்தேன். அவர் வந்து இப்போ எதுவுமே ரெஸ்பான்ஸ்ல இல்லை. என்ன கூப்பிட்டாலும் அவருக்கு நெட்வொர்க் இஷ்யூன்றாரு. ரைட் சசிப்ரியா, நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் அந்த டாபிக். அவர் ப்ரிப்பேர், நான் சொல்லி அவர் ரெடி பண்ண டாபிக்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. உங்களுக்கு நான் அதை ஷேர் பண்றேன். நீங்க அது வந்து உங்க குரூப் மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து, உங்க கிளாஸ் மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணிடுங்க. ரைட்டா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் யூனிட் 5 ஓட செமினார் டாபிக்ஸ். ஓகே ஓகே ஓகே. நான் உங்க நம்பர் என்கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரைட்டா? ஓகே நான் பாக்குறேன். அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு லேட்டர் நீங்க மெசேஜ் ஏதாவது ஒன்று பாருங்க. ஓகே சார். ஓகே மேம். And yes, project preparation. So project preparations வந்து பார்த்தோம்னா it consists of 4 stages. So pre-feasibility study, functional studies, feasibility studies, and detailed project analysis. So it is leading to preparations of a detailed project report, right? So it is a stages for preparations of the project, right? So ஒரு ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா, ஸோ ப்ராஜெக்ட் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்க்கு என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்கு அப்படின்றது, ரைட்டா? ப்ரீ ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடி, ஃபங்க்ஷனல் ஸ்டடி, ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடி, அண்ட் டீடைல்டு ப்ராஜெக்ட் அனாலிசிஸ். ஸோ டீடைல்டு ப்ராஜெக்ட் அனாலிசிஸ் we can say it as it is a detailed project report, ரைட்டா? ஸோ how on what basis we are going to give a detailed project report, ரைட்டா? அதெல்லாமே பார்க்கலாம். we discussed, right? So pre-feasibility study, so it must be having some main following main objectives. So first one, to determine whether the project offers a promising investment opportunity. So pre-feasibility அப்படிங்கும்போது என்னென்ன feasibilities எல்லாமே இருக்கு. For example, you know the meaning of that word, feasibility, right? So feasibility அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம்னாக்கா, என்ன பார்த்தால in தமிழ் என்ன சொல்லலாம்? What is the meaning of that word, feasibility? கரெக்டா சொல்லுங்க பாப்பா. What is the word feasible? நம்ம feasible region, feasible solution எல்லாம் பார்த்தோம்லப்பா. அப்படின்னா என்ன? feasibleனா என்ன? A thing will be work out, sir. Or satisfy. A thing will be work out or satisfied. feasibleனா தமிழ்ல நம்ம மீனிங் யாழ்னி? அச்சீவபிளான்னு பாக்குறது feasible. சாத்தியமானதா பாக்குறது சார், நடக்குமா நடக்காம. ஆமா. ஸோ feasibilityனா சாத்தியக்கூறுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம், ரைட்டா? ஸோ என்னென்னலாம் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, டு டிட்டர்மைன் வெதர் த ப்ராஜெக்ட் ஆஃபர்ஸ் எ ப்ராமிசிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் ஒன் ப்ராஜெக்ட் ஆன் யுவர் ஹேண்ட், ரைட்டா? ஸோ வெதர் த ப்ராஜெக்ட் ஆஃபர்ஸ் ப்ராமிசிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குமா அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஆர் கோயிங் டு டிட்டர்மைன். And the second one, to determine whether they are any aspects of the project that are critical, requiring in-depth investigations by way of market survey, laboratory test, pilot plant test, etc. What it indicates by second point, what it indicates? To determine whether there are any aspects of project that are critical, requiring in-depth investigations. So in-depth investigations வந்து பண்றாங்க with the help of market survey, laboratory test, pilot plant test, etc. So இதுக்காக வந்து in-depth investigations வந்து they are carried out. What is the need over here? What is the need over here?
to make success the project. To make Success. Okay, to make a success, in-depth investigation. ஸோ அது எல்லா இதுலையுமே பண்ணுவோம் நம்ம. நீங்க எடுக்கிற எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்குமே இன்டெப்த் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பண்ணணுமா இல்ல நோ நீடா? இல்லை சார் பண்ணணும் சார். பட் காம்படிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்க்கும்போது செய்யும்போது நம்ம வந்து பீப்புளுக்கு கஸ்டமர்ஸ்க்கு இன்னும் எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக கொடுக்கான்றதுக்காக நம்ம வந்து இன்டெப்த் சர்வே படுப்போம் சார். Can you say any one example with related with this in-depth investigation? ஸோ இப்போ நம்ம ஃபுட்டுலேயே எடுத்துக்கிட்டா கூட இப்போ ஆல்ரெடி இப்போ சிப்ஸ் பாக்கெட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆல்ரெடி நிறைய காம்படிட்டிவ் கம்பெனிஸ் தான் இருப்பாங்க. அப்படின்றப்போ அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வேற இத்தனை வெரைட்டிஸ் இருக்கு. அப்போ நம்ம சிப்ஸ் வந்து இன்னும் அதிகமாக விற்கணும்னா வேற என்ன ஃபுட் ஃப்ளேவர் வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கும், எந்த ஃப்ளேவர் நம்ம வந்து கொண்டு வரலாம். ஸோ லைக் தட் அப்படின்னு சர்வே எடுத்து. வேற எனி அதர் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் எனி ஒன்? இப்போ சிம்பிளா ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்களே சொல்லுங்க. ரைட்டா, நான் காம்ப்ளிகேட்டடாலாம் உங்கள்கிட்ட கேட்கல. ஓகே, இங்க லெபார்டரி டெஸ்ட்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. அது எதுக்காக வச்சிருக்காங்க? அதை வச்சு ஏதாவது சொல்லுங்க பார்ப்போம். இப்போ மார்க்கெட் சர்வே வந்து வெங்கடேஷ் சொன்னாரு, ரைட்டா. ஸோ லெபார்டரி டெஸ்ட் ஏதாவது சொல்லுங்க பார்ப்போம், அது ரிலேட்டடா. இல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேற ஏதாவது ஒன்னாவது ஷேர் பண்ணுங்க அட்லீஸ்ட். இல்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகேயாவது எடுத்துக்கங்க, பில்டிங் கட்டுறீங்க, அதுல இன்டெப்த் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்னா என்ன பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க. ஹலோ சார். கேக்குது சார் இப்போ லெபார்டரினா நம்ம வந்து சென்னையிலேயே டாப் 2 லெபார்டரி தான் சார் இருக்கு. ஒன்று சிலிஸ்டர், இன்னொன்று ஹைடெக் சார். இப்போ அவங்க தான் வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் த என்ன சொல்றது இந்த சர்வீஸே பண்றாங்க. மற்ற எந்த லேப் இந்த ஆண்டர்சன்லாம் வந்து கொஞ்சம் லோவா தான் இருக்காங்க. ஆனா இப்போ நம்ம புதுசா லெபார்டரி பண்ணோம்னா இப்போ இட்ஸ் ஆல்ரெடி ஓவர் சேச்சுரேட்டட். ஆண்டர்சன் இருக்காங்க, பிவெல்னு ஒன்று இருக்கு. ஆனா வந்து மெயின்னு பார்த்தா சிலிஸ்டரும் ஹைடெக்கும் தான் சார். நம்ம வந்து எதுக்காக பண்றாங்க லெபார்டரி டெஸ்ட்? எதுக்காக பண்றாங்க? வாட் இஸ் தி நீட்? பிளட் டெஸ்ட் தான் சார். பிளட் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு. ஏன்னா இப்போ வந்து நிறைய வந்து எல்லாரும் ஹாஸ்பிட்டல் தான் சுத்திட்டு இருக்காங்க. பர்சனலி ஸ்பீக்கிங் எல்லாருமே இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் தான் சுத்திட்டு இருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் வந்து ஏன்னா வந்து எல்லாருமே லைக் டெய்லி பிளட் டெஸ்ட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்பெல்லாம். இப்போ ஏதாவது இப்போ நீங்க ஒரு 15 days ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தீங்கன்னா டெய்லி பிளட் டெஸ்ட் எடுக்க சொல்றாங்க. அதுவும் கொஞ்சம் மிடில் கிளாஸ், அப்பர் மிடில் கிளாஸா இருந்தாங்கன்னா வந்து டெய்லியும் இந்த ஹைடெக் இல்ல சிலிஸ்டர் லேப் சொன்னீங்கன்னா டெய்லி வந்து அவங்க டெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அது நிறைய டிமாண்ட் இருக்கு சார். ஆனா வந்து ஏற்கனவே இந்த லெபார்டரின்றது வந்து ஓவர் சேச்சுரேட். நம்ம அதுல வந்து இன்வெஸ்ட் நம்ம ஒரு புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா வந்து கன்ஃபார்ம் வந்து இருக்காது சார். நம்ம வந்து சரி எனக்கு லெபார்டரி தெரியும் அதனால நம்ம ஒரு லெபார்டரி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இறங்கணும்னா கன்ஃபார்ம் வந்து இப்ப இருக்கிற க்ரௌட்ல நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியாது. நம்ம அட்லீஸ்ட் நம்ம நிறைய பிரான்ச்சஸ் ஓப்பன் பண்ணோம். இல்ல நமக்குன்னு ஏதாவது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலோடைய இல்ல டாக்டர்ஸோடைய ஒரு லிங்க் இருந்தாதான் நம்மளால லெபார்டரி இப்போதைக்கு ஓப்பன் பண்ண முடியும், மார்க்கெட்ல சஸ்டெயின் ஆக முடியும் சார். ஓகே, வேற in-depth investigation by way of market survey laboratory test. இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைடே வச்சு சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டோம்ப்பா அட்லீஸ்ட். சரி, கத்தி படம் பார்த்திருக்கீங்களா? சொல்லுங்க, யாரோ சொல்ல வரீங்க? யாழ்னியா? இல்ல சார், இப்போ இன்டெப்த் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணும்போது அதுல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதை ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்ல சார்? அதான் ஓகே, அதுதான் அது ரிலேட்டடா ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. எனக்கு சொல்றது கரெக்ட். The way you said it is right, exactly right. I need any example which must be related with in-depth investigation. படம் பார்த்திருக்கீங்களா? கத்தி படம் பார்த்திருக்கீங்களா? அதுல வந்து ஏதாவது ஒரு சீன் வரும் பாருங்க, ரிமெம்பர் பண்ணுங்க. விஜய் பண்ணுவாரு.
அதுல வந்து ஒரு கார்ப்பரேட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஒன்று வந்து இனிஷியேட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க, ரைட்டா? எதை வச்சு அவங்க இனிஷியேட் பண்றாங்க அங்க அந்த லேண்ட்ல, எப்படி வந்து அவங்க இனிஷியேட் பண்றாங்க, இதை பண்ணலாம், இந்த ஒர்க்கை வந்து இந்த இந்த பிளேஸ்ல கேரிட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்றது எதை வச்சு அவங்க சொல்றாங்க? ஆன் வாட் பேசிஸ்? So groundwater flow. Ground water flow. அதுதான் அதை வச்சு ரிலேட் பண்ணி சொல்லுங்கன்றேன். இல்ல நான் கேட்கறது உங்களுக்கு புரியலையா என்னன்னு தெரியல. ரைட்டு, அங்க கிரவுண்ட் வாட்டர் ஃப்ளோ வந்து அங்க இருக்குதான்றத பாக்குறாங்களா? எதுக்காக பாக்குறாங்க அது? யாஸ்மின் தானே சொன்னீங்க ஆன்சரு? வெண்ணிலா. வெண்ணிலா சொல்லுங்கம்மா. கிரவுண்ட் வாட்டர். ஸோ அப்படின்றப்போ அவங்க கிரவுண்ட் வாட்டர் செக் பண்ணுறாங்க, எந்த இடத்துல வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றப்போ அவங்க வந்து ஆக்குபை பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? இன்டெப்த் இன்வெஸ்டிகேஷன் சொல்லலாமா? சார் அதை எப்படி சார் சொல்ல முடியும்? அது வந்து லெபார்டரி டெஸ்ட்னு சொல்லலாமா சார்? லெபார்டரி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்படின்றப்ப தேவைப்படுன்றப்போ அப்படி சொல்ல முடியாது சார். அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சது இன்டெப்த் வராது சார், எனக்கு தெரிஞ்சது சார், பட் ஐ எம் நாட் ஷூர். ஓகே ஓகே, இப்போ நீங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து பில்ட் பண்ண போறீங்க, ரைட்டா? ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரியில வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து இப்போ வாட்டர் தேவைப்படுது, வாட்டர் வந்து ரெக்வைர்டு அந்த அந்த சைடில் அந்த ஏரியாவில், ஓகேவா? உங்களோட இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவைப்படுது, ரைட்டா? ஸோ நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் அனாலிசிஸ் பண்ணுவீங்க இன்டெப்தா? உங்களோட நீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து உங்களுக்கு வாட்டர் தான் வந்து மெயின் சோர்ஸு, ரைட்டா? ஸோ வாட்டர் மெயின் சோர்ஸு, நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து பில்ட் பண்ண போறீங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறீங்க உன்னுடைய இண்டஸ்ட்ரியை, ரைட்டா? இப்போ என்னென்ன இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணுவீங்க இன்டெப்தா? இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டடா பொட்டன்ஷியல் அண்ட் டிமாண்ட் செக் பண்ணுவோம். அடுத்த ப்ராசஸ் வந்து ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ், ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை இண்டஸ்ட்ரீஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுற ரா மெட்டீரியல் ஆகட்டும், ஸோ அதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. அப்புறம் பேஸ்ட் ஆன் த சரௌண்டிங்ஸ், அந்த 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 கம்யூனிட்டி பீப்புள் கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் இது சர்வே எடுப்பாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா இது வந்து ப்ரொசீட் பண்ணலாமா வேணாமா டெசிஷன் டிசைட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறமா ப்ரொசீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து கன்சிடர் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபர்தராக மூவ் பண்ண போவாங்க, கரெக்டாக? ஸோ இதெல்லாமே வந்து ப்ரீ ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடியில் இன்வால்வ் ஆகும், ரைட்டா? ஸோ ப்ரீ ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடியில் வாட் ஆர் த ஃபாலோயிங் மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் அப்படின்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டெஸ் ப்ராஜெக்ட் ஆஃபர்ஸ் எ ப்ராமிசிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கான்றது பார்க்கணும். அண்ட் இன்டெப்த் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பை வே ஆஃப் மார்க்கெட் சர்வேயிங், laboratory test and pilot plant test, etc. Right? And a preliminary feasibility study should examine these following points, right? So first one, test the market potential for the selected product or service. First one, it is easy to understood you all, right? So the market potential for a selected product, so அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணும், மார்க்கெட் பொட்டன்ஷியல் வந்து எப்படி இருக்கு அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட். அண்ட் இந்த காம்படிட்டர் யாரெல்லாம் இருக்காங்க, காம்படிட்டர் இந்த ஃபீல்ட் அண்ட் தேர் மார்க்கெட் ஷேர்ஸ் எப்படி இருக்கு, ரைட்டா? அவங்களுடைய அந்த உங்களுடைய காம்படிட்டரோட மார்க்கெட் ஷேர்ஸ் எப்படி இருக்கு. அண்ட் த மார்க்கெட் ஃபோர்காஸ்ட், which is the third one. And the trading practice in the industries in terms of pricing, credit, distributions, government controls. So trading practice in industries. And fifth one, the technology available and the technology suitable for the project manufacturing facilities required in terms of plant machineries. And the availability, cost, and the source of raw materials. Okay pa, so இந்த 7 steps வந்து ரீட் அவுட் பண்ணிட்டேன்னா, ஸோ இந்த ரீட் அவுட் பண்ணதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பேஸ் பண்ணி, அண்ட் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல அந்த 7 இன்க்ளூட் ஆகிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கேன் எனிவன் சே? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், the market potential for selected product and service. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட காம்படிட்டர்ஸ் யாரு, மார்க்கெட் ஃபோர்காஸ்ட் எப்படி இருக்கு,
ட்ரேடிங் ப்ராக்டிஸ், கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ப்ரைசிங்லாம் எப்படி இருக்கு, ரைட்? அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் என்னென்னலாம் சூட்டபிள் டெக்னாலஜிஸ் will be will be suitable for the particular product, and the availability, cost, and source of raw materials. Yes. இல்ல ஃபுல்லா படிச்சுட்டு சொல்றீங்களா? ஓகே, இந்த 4 பாத்துங்க. பிளான்ட் லொகேஷன், பிளான்ட் கெப்பாசிட்டி, மேன் பவர் ரெக்யர்மெண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் லேபர், ஸ்டாஃப், மேனேஜ்மெண்ட் பர்சனலி, அவைலபிலிட்டி, காஸ்ட். மேன் பவர் ரெக்யர்மெண்ட் பார்க்கணும். அண்ட் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெக்வயர்டு, that means a return on investment. So in other words, we can say it as payback period also, right? A payback period also, right? Expected the means of financing the project, cost of protection, and commercial profitability, right? Okay, so in the 4 and 7, okay, the 11 steps are based money. So these 11s are the preliminary feasibility study should examine before going to start project, right? யாரா சொல்லுங்க பார்ப்போம். சொல்லுப்பா, 10 பாயிண்ட் இருக்கு. 3, 6, 4, 10 பாயிண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி சொல்லுங்க. ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கங்க. நீங்க ப்ராடக்ட் இதுக்கு மேட்ச் பண்ற மாதிரி கரெக்டா சொல்லுங்க. ஒன் எக்ஸாம்பிள். டைம் வேணுமாப்பா ஏதாவது? இல்ல சொல்லுங்க. இல்ல எதுவும் சொல்ல விரும்பலையா நீங்க? அதையாவது சொல்லிடுங்க. டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் நம்ம. ஒரே எக்ஸாம்பிள்லே உங்களால இன்கார்பரேட் பண்ண முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் எப்படியாவது ரெண்டாவது சேர்த்தாவது சொல்லுங்க. இல்லைன்னா இல்ல அந்த பாயிண்ட்ஸ் சூட்டபிள் ஆகுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்து சொல்லுங்க. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் 4 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கங்க, அதுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கங்க. இல்ல அடுத்தது ஒரு 3க்கு ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்து சொல்லுங்க எக்ஸாம்பிள். இது எல்லாமே ஒரே ப்ராடக்ட்டுக்கு வரணும்னு அவசியம் இல்லைப்பா, ரைட்டா? ஸோ எல்லாத்துக்குமே சூட் ஆகாது. ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு இந்த 11, 10 பாயிண்ட்ஸும் சூட்டபிள் ஆகாது, ரைட்டா? இந்த இது எல்லாமே ஒரு ப்ரீலிமினரி ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடி, ரைட்டா? நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க, ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து இனிஷியேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணணும், ரைட்டா? சொல்லுங்கப்பா. அட்லீஸ்ட் இல்ல நான் பேசுறது கேக்குதா இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதை சொல்லிடுங்க. கேக்குதா இல்லையா? எஸ் சார். எஸ் சார். ஓகே, எஸ், ஓகே. சொல்லுங்க அப்போ. நான் என்ன கொஸ்டின் கேட்டன்றது புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? நான் என்ன கொஸ்டின் கேட்டேன்னு புரிஞ்சுதா இல்லையா? எஸ் சார். ஓகே, இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்போ ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் பண்ணுங்க லைனை. ரீட் அவுட் பண்ணி ஒரு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 3 பாயிண்ட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லுங்க. இல்லைன்னா அடுத்த 2க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லுங்க. சார் ஸ்லைட் ஸ்லைடே சேஞ்ச் ஆக மாட்டேங்குது சார். அப்போ வந்து ரொம்ப இஷ்யூ ஆகுது சார். இந்த ஸ்லைட்லப்பா இருக்கு சார் எனக்கு ஸ்லைடே தெரியல சார். feasibility studyல இருக்கு. மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். feasibility ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் study. ஒவ்வொன்று இருக்கா? சார் ப்ரீ feasibility இவ்வளவு study நேரமா தான் கழிச்சு சார் சொல்றீங்க? ரொம்ப நேரமா. அதுதான் இவ்வளவு நேரம் கழிச்சு சொல்றீங்களே என்ன?
ஓகேவா? ஓகே. இந்த 6 and 4 தெரியுதுலப்பா? ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் இருக்கா? Okay. Okay, just read out this point. First of all, first read out this 6 point and tell me any one example which must be related to that point. ரொம்ப அமைதியாவே இருக்கீங்களே. கால் பண்ணுமா ஒரு பர்சனா? இப்ப இருக்கீங்களா இல்ல லைன்ல அட்லீஸ்ட்? கொஸ்டின் கேட்ட அமைதியாவே இருக்கீங்க எல்லாருமே. நான் என்ன சொன்னேன் ஆக்சுவலி, ரீட் அவுட் பண்ணுங்க பாயிண்ட்ஸ்ன்னு சொன்னேன். 6 பாயிண்ட்ஸ் ரீட் அவுட் பண்ணி ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கன்னு அந்த பாயிண்ட்க்கு ரிலேட்டடா. ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கங்க. சொல்லுங்க. என்ன எல்லாம் ஒரே டைம் வரீங்க? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த பெட்ரோல் அண்ட் டீசல்ஸ்லாம் சொல்லலாங்க. ஏன்னா இப்போதைக்கு பொட்டன்ஷியல் நல்லா தான் இருக்கு. பட் அந்த மார்க்கெட் ஷேர்லாம் ஹோல்ட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கவர்மெண்ட் ஆயில் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிஸ் தான் சார் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ யுவர் வாய்ஸ் இஸ் பிரேக்கிங் ஜெய் கணேஷ். இல்ல எனக்கு அப்படிதான் கேக்குதா? உங்களுக்கு எப்படி கேக்குது? சசிபிரியா எப்படிமா கேக்குது? அவரோட வாய்ஸ் உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கா? அவர் வாய்ஸ் தானே பிரேக் ஆகுது, எந்த இல்ல. ஓகே 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 வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மேக்ஸிமம் ஷேர் கேக்குங்க. ஓகே ஜெய் கணேஷ், யுவர் வாய்ஸ் இஸ் பிரேக்கிங் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். ரைட்டா, அன்மியூட் பண்ணிடுங்க. ரைட், யூ கேன் சென்ட் யுவர் ஆன்சர்ஸ் த்ரூ தி chat box. ஓகே, எனி அதர்? வேற சார் இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்றேன் சார். அது ஸ்பைசஸ் ரிலேட்டடா இருக்கும் சார். எது வேணா சொல்லுங்க. அந்த இப்போ மார்க்கெட் பொட்டன்ஷியல் இப்போ ஸ்பைசஸ்க்கு வந்து எப்பவுமே அதிகமா இருக்கும் சார். இந்தியன் ஃபுட் பார்த்தோம்னா அதுல காம்படிட்டிவ்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டர்மரிக் எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க சார். இப்போ நாங்க ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் போனோம். அங்க வந்து ஈஸ்டர்ன் காண்டிமெண்ட்ஸ் போனோம் சார். அதோட காம்படிட்டிவ்ஸ் வந்து சக்தி, ஆச்சி மசாலாஸ், அதுதான் அதோட காம்படிட்டிவ்ஸ். ஓகே ஓகே. அதோட மார்க்கெட் ஃபோர்காஸ்ட்னா என்னதான் வந்து அந்த ஈஸ்டர்ன் காண்டிமெண்ட்ஸ் சேலம் டர்மரிக் தான் ஆக்சுவலி ஃபேமஸ். அதுவே யூஸ் பண்ணா கூட ஆச்சியோ இல்ல சக்தி மசாலா கொடுக்குற மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த ஃபோர்காஸ்டே ரீச்சே ஆகாது சார் அவங்களுக்கு. ஸோ வந்து அவங்க அந்த இப்போ 4th பாயிண்ட், இந்த ட்ரேடிங் ப்ராக்டிசஸ்லாம் அவங்களுமே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இப்போ ப்ரைசிங் வந்து ஆக்சுவலி கம்பேரிட்டிவ்லி அவங்களுக்கு லோவாக தான் இருக்கும். இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு 50 rupees இருக்குன்னா இவங்களுக்கு ஒரு 35 rupees தான் இருக்கும். ஸோ அதுவும் அவங்க அந்த மாதிரிலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா ஒரு ஃபீஸிபிலிட்டி கிடைக்கும் சார் நம்மளுக்கு. ஓகே, ஸோ அங்க அது வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? ஃபர்ஸ்ட் நேமே ஆக்சுவலி ரீச் ஆகல சார். அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சார். ரொம்ப ராவா இருக்கும் சார் ஈஸ்டர்ன் காண்டிமெண்ட்ஸோட டேஸ்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு சிப்ஸே எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இப்போ ஹல்திராம்ஸ் அதோட டேஸ்ட் வந்து நம்ம நார்மலா வேற எதுலயுமே கம்பேரிட்டிவா இருக்காது. பிகாஸ் அவங்களோட மசாலா அந்த இருக்கிற ஃபார்முலா வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் சார். ஹை குவாலிட்டியா இருக்கும். அப்ப அவங்களுக்கு காம்படிட்டர்ஸ் யாருமே கிடையாது? இருக்காங்க சார்.
இருக்காங்க. ஆனாலும் அவங்க தானே மார்க்கெட்ல அது அதிகமா இருக்காங்க. ஆமா சார். அவங்க வந்து அந்த அவங்களோட ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஏத்த மாரி அவங்க இருக்காங்க சார். ஃப்ளெக்சிபிளா இருக்காங்க. அவங்க ஒரே ப்ராடக்ட்டே வச்சு பண்ண மாட்டாங்க சார். அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்கும் அவங்களோட ப்ராடக்ட். எவ்ரி 3 மந்த்ஸ், எவ்ரி 6 மந்த்ஸ் அவங்க வந்து அவங்க பிரைஸ மாத்துவாங்க. இல்லனா அவங்களோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தடாலஜி மாத்திருவாங்க சார். அவங்களோட ரா மெட்டீரியல்ஸ் மாறிடும். அதனாலேயே வந்து போரே அடிக்காது அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ அது ஒரு மெயின் ரீசன் சார். ஃபீஸிபிளா ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு சர்வீஸும் ஃபீஸிபிளா இருக்கணும்னா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நெக்ஸ்ட் போயிட்டே இருக்கணும் சார். டெக்னாலஜி டெவலப்பே ஆகிட்டே இருக்கணும் சார். அது அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சார். அப்புறம் அவைலபிலிட்டியுமே வந்து நார்மல் இடத்துலயும் காஸ்ட். தேங்க்யூ. ஓகே சார். வெயிட் வேறப்பா. இப்போ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் தான். இப்போ அவங்க சொன்னதும் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் தான் ரைட்டா. மார்க்கெட் பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்கு அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டுக்கு ரைட்டா. அவங்களோட காம்படிட்டர்ஸ் யாரு, மார்க்கெட் ஷேர் எப்படி இருக்கு ரைட்டா. ஸோ அவங்களோட ப்ரைஸஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்றது தான் கம்பேர் பண்ணி சொன்னாங்க. இதில் பெரிய விஷயம் எதுவுமே இல்லையே. ரைட் பண்ணீங்க சொல்ற மாதிரி தெரியல யாருமே ரைட்டா. ஓகே. இல்லை என்னோட வாய்ஸ் உங்களுக்கு பிரேக் ஆகுதா இல்லை ஏதாவது நெட்வொர்க் இஷ்யூவா என்னன்றது எனக்கு தெரியல. ஐ திங்க் வெங்கடேஷ் இருக்கியாப்பா? வெங்கடேஷ் சார் இருக்கேன் சார். நெட்வொர்க் இஷ்யூவாப்பா அவன் சைடு? ஆமா சார், எனக்கு ஸ்க்ரீனே ஒழுங்கா தெரியல சார். எனக்கு நானும் ஒவ்வொன்றா மாற்றி மாற்றி ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கேன். பட் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல சார். சரி, இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதா ஸ்க்ரீன்? இல்லை சார், எனக்கு தெரியல சார். ஜெயப்ரியா, உங்களுக்கு ஸ்லைட் விசிபிள் இருக்கா? இருக்கு ஜெயப்ரியா. ஓகே. ஜெயப்ரியா வந்து நான் கேட்டாதான் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ நான் உங்களை தான் கேட்குறேன். இல்லை இப்போ உங்களை தான் கேட்குறேன். சொல்லுங்க, ஆன்சர் சொல்லுங்க. இப்போ வரும் பாருங்க உங்க சைடுல இருந்து ஆன்சர். அதான் சார் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். இல்ல உங்களுக்கு ஆன்சர் இப்ப தெரியும், பட் தெரியாதுன்னு இப்ப சொல்லி நீங்க ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்க. நிஜமா எனக்கு தெரியல சார். அது ரீட் அவுட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் 4 பாயிண்ட்ஸ் என்ன சிம்பிள் தானே அது. அதை வச்சு உங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் கூட தெரியாதா? நான் ஒரு ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ண சொல்றேனா, புதுசா நியூ ப்ராடக்ட் உங்களை லான்ச் பண்ண சொல்றேனா இதை பேஸ் பண்ணி? இல்ல ப்ளீஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ப்ராடக்ட்டை இதுல 4 பாயிண்ட்ஸ்ல கம்பேர் பண்ணி சொல்லுங்கன்னு சொல்லுங்க சார். அதான் சார் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். யோசிச்சு சொல்றேன் சார். மார்க்கெட் நான் திரும்பவும் ரிப்பீட் பண்ணிட்டேன், எல்லாமே சிம்பிள் தான். ரைட், யோசிங்க நீங்க, பிரச்சனை இல்லை. கிரிஜா தான் வந்து இன்ட்ராக்டே இல்லை கிளாஸஸ்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, அதோட அமைதியாயிட்டாங்க. கிரிஜா இருக்கீங்களாமா? எஸ் சார். ஸ்லைடு உங்களுக்கு விசிபிள் இருக்கா ஃபர்ஸ்ட்? சார் இப்பதான் சார் தெரியுது. சூப்பர். இப்பதான் உங்களுக்கு ஸ்லைடு விசிபிள். ஓகே, இந்த 6 பாயிண்ட்ஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு? எஸ் சார். ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பாப்போம். இல்ல இந்த 4 சொல்றீங்களா நீங்க? plant location, plant capacity, manpower requirement in terms of labor, staff, management, personnel, investment required, ROI, return of investment. சார் இதுல வந்து இப்ப என்னாச்சும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு அந்த வில்லேஜ்ல இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் போனா நம்மளுக்கு இந்த ஃபெசிலிட்டி எதுவும் இருக்காதுல்ல சார். அப்போ வந்துட்டு நம்ம சிட்டி மாதிரி லொகேஷன் சூஸ் பண்ணி அங்க நம்ம பண்ணோம்னா அங்க மேன் பவரும் கிடைக்கும், நிறைய ஃபெசிலிட்டி இருக்கும். அதனால அந்த மாதிரி ஏரியாஸ் எல்லாம் சூஸ் பண்ணலாம் சார். எந்த மாதிரி வில்லேஜ் சைடு சொல்றீங்களா? எமிட் பண்ணிக்கலாம் சார். இல்லம்மா, அந்த மாதிரி கிடையாது. நீங்க தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க. Actually, plant location எதை பேஸ் பண்ணி, on what basis you are going to choose this plant location? So raw materials based. சொல்லுங்க கிரிஜா, சொல்லுங்க. on what basis you are going to choose a plant location? சார் இப்போ என்ன இண்டஸ்ட்ரியல் ஓபன் பண்றோமோ அதோட ரா மெட்டீரியல்ஸ் பேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம் சார். அதோட கிடைக்கிற மாதிரி ரா மெட்டீரியல்ஸ் பேஸ் பண்ணி இங்க பிளான்ட் லொகேஷன் வந்துச்சுங்க.
That is Sir? your answer. See, my question is clear, ma. On what basis you are going to choose the plant location? See, if you are going to start one industry, right? So the plant locate பண்றதுக்கு எப்படி என்ன பேசிஸ்ல நீங்க சூஸ் பண்றீங்க? On what basis? சார் அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஈஸியா கிடைக்கிற மாதிரி இப்போ வந்துட்டு ஆக்சுவலா இங்க ஒரு கரூர் சார் டிஎன்பிஎல் தார் சார் அங்க வந்துட்டு Okay. இப்போ பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி சார் லிமிடெட் சார் அப்போ அதுக்கு ஆமா. வந்துட்டு ரா உட்டுக்கெல்லாம் தேவை சார் பல்ப் வுட்டு ம். அது எங்க அதிகமா கிடைக்குதோ அதுக்கு ம். நியர் ஓகே. அது பேஸ் பண்ணி பிளான்ட் லொகேஷன் பண்ணிட்டீங்க. ரைட். பிளான்ட் கெபாசிட்டி அப்படின்னா? சார் சார் வாய்ஸ் இஸ் அதை வச்சே சொல்லுங்க. நீங்க அந்த என் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுங்களா? ஸோ டிஎன்பிஎல் வச்சே சொல்லுங்க கிரிஜா. பிளான்ட் லொகேஷன் ஓகே. டிஎன்பிஎல் வந்து அதை பேஸ் பண்ணி பிளான்ட் லொகேட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே. பிளான்ட் கெபாசிட்டி, மேன் பவர் ரெக்வயர்மெண்ட் அதெல்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சார் அதான் சார் அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள நம்ம இதுக்கு மேன் பவர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ல சார், மீன்ஸ் கால் ஃபார் பண்ணி இந்த மாதிரி. ஓகே. இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் லேபர், ஸ்டாஃப், ஓகே. அவைலபிலிட்டி, காஸ்ட், ரைட். அப்புறம் தட்ஸ் இட் சார். அப்புறம் சொல்லுங்கம்மா. அடுத்த ROI இருக்குல்ல, ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன? ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு என்ன சொல்லுங்க? பேக் பீரியட்ஸ். அதுதான் எப்படி இது பண்ணுவீங்க? ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க. Yes, sir. Yes, pa. Okay, pa. Up to this, I can stop this session, right? Next class வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம், ரைட்டா? ஸோ ஏதோ ஜெயகணேஷ் வந்து சேட் பாக்ஸ் மெசேஜ் பண்ணியிருக்கீங்க, ரைட்டா? ஸோ லேட்டர் ஐ வில் சி தட் மெசேஜ், ரைட்டா? ஸோ மெசேஜ் நான் பார்க்குறேன். இதை பற்றி we will discuss on the upcoming classes, right? Next week, right? Okay, pa. Wait a minute. I can download the attendance after you may leave the session. Right. So class representative send the absentee name to my WhatsApp number, right? So class rep இன்னைக்கு absent ன்னு நினைக்கிறேன். alternate யார் நான் சொல்லியிருக்கணும் அவங்க absentee name லிஸ்ட்டை எனக்கு சென்ட் பண்ணிடுங்க வாட்ஸ்அப்ல, த்ரூ மை வாட்ஸ்அப், ரைட்டா? அண்ட் சசிப்ரியா நீங்க எனக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுங்க, ரைட்டா? ஓகேவா? ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகேப்பா. அட்டெண்டன்ஸ் டவுன்லோட். யூ மே லீவ் த செஷன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். Thank you, sir.